Namaste students. Today we move on to the next topic, that is how to find out the errors. That means location of errors. Yesterday or last class I explained objectives of auditing. In that, primary and the secondary objectives. In secondary objectives, different types of errors are there. In that auditor, how to find out that errors. Yes. Uh, it is not a duty of the auditor to find out the errors are there. No, it is not the duty of the auditor, but when the process of verifying the accounts, when the process of verifying the accounts, he may discover the errors in the accounts. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ಎರರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ he may discover the errors in the account. The auditor should follow the following procedures in this regard. Yes, here compare the debtors and the creditors. Compare the debtors and the creditors with the trial balance. Next one, compare the names of accounts appearing in the ledger account and the ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೆಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ accounts and see that have been properly shown in the trial balance. To check the trial balance, with the accounts, all accounts and the trial balance, all accounts and the trial balance. And last one, to check the posting of the entries from various books of accounts. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಡೆಬಿಟನ್ನು ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ, ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ errors. Next one, we move on to the deduction and the prevention of fraud. This is the main duties, objectives of the auditor, that is the deduction and prevention of the fraud. Yes, here now fraud is an error, committed intentionally. See here, the fraud is an error committed intentionally to devise or to mislead the divide or mislead the material that is to conceal the truth and the material facts. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹಿಯರ್. ಆದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು. ಫ್ರಾಡ್ ಬೈ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. Yes, here 3 types of frauds are there. Misappropriation of the cash. First one, misappropriation of the cash. Second one, misappropriation of the goods. And next one, manipulation of accounts. Yes, first we move on to the misappropriation of cash. This is one of the major fraud in any organization. This is the major fraud in any organization. It is normally occur in the cash department. It is normally occurred in the cash department. How it is how to do this fraud? The kind of fraud is either by showing the more payment or less receipt. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದಂತ ತೋರಿಸೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ once again, misappropriation of cash means this is one of the major fraud in any organization. Normally it occurs in the cash department. Here it may be either by showing the more payments or less receipt. Example for this one, the cashier may show more expenses than what is actually occurred and misuse extra cash.
ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು 300 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ 300 ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 200, ದೆನ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್, isn't correct? So this is the that is he show more expenses than what is actually incurred and misuse the extra cash. Show example showing the wages to dummy workers. That means ಈಗ 15 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ತೋರಿಸುವಾಗ 18 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. 3 ಜನರ ಕೆಲಸದ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಬಳವನ್ನು ಇವರ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶರ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದು ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಥರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ 1000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಥರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಆ ಹಣ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ರೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್. Here teaming and lading means cash received from first customer and misused when the second customer pay, that is transferred to the first customer's account. When the third customers pay, it goes to forever. Such a fraud is known as teaming and lading. To prevent such fraud, the auditor must check the details, all the books of ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವೋಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸನ್ನು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇ can purchase for personal use. So that type of fraud we call it as a misappropriation of goods. See here, and here the records may be made, the goods not purchased, not issued to the ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ತಗೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ ಎ ಫ್ರಾಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಆಗುವ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಚ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಪರ್ಸನಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
Next one, this one, manipulation of accounts. Manipulation of accounts means this is the finalized accounts with the intention to misleading others. ಅವರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಲೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಇವರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಈಗ ಮನಿ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಇವರು ತೋರಿಸೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬೇಕಂತಲೇ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ fraud. That is these are the 3 types of fraud. That is point number 1, misappropriation of cash. Point number 2, misappropriation of goods. Point number 3, manipulation of accounts. To conclude, it can be said that it is not the main objectives of the auditor to discover fraud. ಇದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಫ್ರಾಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರಾಡ್, ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವನು ವೋಚರನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ prevention and detection and prevention of frauds. Yes, thank you students.